హలో గైస్, వెల్కమ్ టు జనరల్ సైన్స్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డి 2025 28th నవంబర్ ఫస్ట్ షిఫ్ట్ యొక్క రివ్యూ అనేది చూసేద్దాం. ఈ వీడియోలో 100% అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటో ఈ వీడియోలో చూద్దాము. అలానే ఏ టాపిక్స్ అసలుకి మిస్ చేయకూడదు మీరు ప్రతి ఒక్కటి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే ముందర ఒకే ఒక లైక్ చేసి హైప్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైతే ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ మనము రివ్యూ చూద్దాము, దాని తర్వాత మనం అనలైజ్ చేద్దాము. లెట్స్ గెట్ ఇంటూ ద వీడియో. ठीक गया मतलब जी, वो मैथ्स तो नॉर्मल है, बाकी करंट अफेयर तो भाई काफ़ी हार्ड है. मतलब कुछ अलग सा ही पूछा गया है, जैसे कि फैक्ट्री में कब आग लगी थी ये सब पूछा गया है, तो कुछ डिफरेंट. हाँ, ये कोई विजयवाड़ा पता नहीं कौन सी फैक्ट्री में आग लगी थी, जो मई में 29 मई को, तो पता नहीं भाई, इतना तो डिटेल में तो कोई नहीं पड़ता. बाकी 20 यानी कि 2025 का पूरा 25 का पूछा है और सारा अनडूएबल है भाई मेरे लिए तो. बाकी लोगों ने करा हो तो पता नहीं. बाकी साइंस ईजी है, कर सकते हैं सारे. और बाकी तो भाई रीजनिंग तो कर सकता है इंसान आराम से. बाकी तो ठीक है भाई. क्या 10th दे के आ रहे हो या ITI? मैं तो इंजीनियर हूँ यार. इंजीनियर हो? हाँ. तो इंजीनियर होके ये काम करोगे मतलब? नहीं, मैंने तो सारे फॉर्म भर रखे हैं. अब भाई बेरोजगारी इतनी है, क्या कर सकते हैं हम उसमें. बेरोजगारी इतनी है. जोन कौन सा चूज किया था आपने? चंडीगढ़ ही था. चंडीगढ़ के सारे बच्चे चंडीगढ़ वाले हैं ये चंडीगढ़ वाले मोस्टली. क्या आने वाले बच्चों को क्या कहना चाहोगे? आने वाले बच्चों को यही कहेंगे कि भाई करंट अफेयर तो छोड़ ही दो, मत ही पढ़ो, जो आएगा ठीक है. बाकी साइंस के नोट्स देख सकते हो. और बाकी बायो ज़्यादा आ रही है. बायो ज़्यादा. हाँ, अच्छा, बायो से कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि जो ट्रिकी क्वेश्चन? ट्रिकी तो नहीं, लेकिन एक डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा अलग था. कि जैसे हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, एग वगैरह, तो उसमें कुछ उन्होंने साइंस से रिलेटेड कुछ वर्ड पूछा था जो हमने कभी सुना ही नहीं है. मैं तो साइंस का स्टूडेंट भी हुआ ही. प्लांट से भी कुछ क्वेश्चन आए? हाँ, प्लांट से आया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा रहता है, फाइलम जाइलम, इनमें से ऑप्शन था. सेक्सुअल से कुछ? हाँ, सेक्सुअल से थे. हाँ, बहुत इजी थे वो, तो कर सकते हैं, सारा कोई कर सकता है. और जीन वगैरह से थे, बाकी ये सब था. बाकी तो नॉर्मल है भाई, कर सकते हैं सारे. मतलब कितना अटेम्प्ट कर दिया आपने? भाई मैंने करे हैं 85. हाँ, तो क्या लगता है एक्यूरेसी का इसमें क्या? एक्यूरेसी वैसे मैंने देखो इसके मॉक तो दिए नहीं है, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी जहाँ तक है बैठ सकते हैं 72 73 तक नंबर बैठ सकते हैं. ठीक है, ऑल द बेस्ट. चलो भाई, थैंक यू. सही चला गया भाई. सही चला हाँ, गया. रीजनिंग सही आ रही थी और मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा सवाल थे. मैथ्स में कुछ ट्रिकी या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को? फॉर्मूला बेस ज़्यादा थे, मतलब साइन कॉस थीटा वाले ज़्यादा थे. और रीजनिंग नॉर्मल थी. ये सवाल नहीं थे, पास हुआ सवाल है. और जीके में वही अपनी हिस्ट्री ज़्यादा ही, जीके में. अरे करंट ज़्यादा ही, जो करंट में ये चलने हैं. जैसे अभी विस्फोट हुआ, इसके बारे में भी आया था कुछ. और ये 2025 की करंट आई. और तुम्हारे उसमें क्या बोलते हैं, जनरल साइंस में केमिस्ट्री ज़्यादा आई. उसका मतलब उसका अमोनियम का मान, उसका मान इस साइड से. तो भाई बस बायो से भी कुछ क्वेश्चन? कैसा बायोलॉजी के मात्र 2 क्वेश्चन आए थे जनन के, बाकी सब केमिस्ट्री आई थी और फिजिक्स आई थी. साइंस में कुछ और भी था क्या? साइंस में भाई एक तो केमिस्ट्री ज़्यादा ही, और वो ये ग्रेविटी के सवाल ज़्यादा है, न्यूटन वाले. वो 10th पास करके आए हो या ITI? भाई फिलहाल तो मेरी 12th पास है. मेरा उसमें NTPC का CBT बनवे क्लियर है. तो कौन सा जोन कौन सा लिया था? 12th PCM से करा. अच्छा. तो अब मेरी 12th ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया मैंने. नहीं भाई, मैं तो क्या ही पेपर दूंगा, हो गया, मैं तो पास हो गया भाई ऑलरेडी. नाराज क्यों लग रहे हो? नहीं, नाराज क्यों हूँ मैं भाई, कैसी बातें कर रहे हो. ये इतना कि मेटल लग रही है ना, तो समझा कि सेंसर है इनमें, तो इस वजह से लगा दिए, टेप लगा देते. ठीक है, ऑल द बेस्ट. किस तरीके का एग्जाम आ रहा है? एग्जाम है करंट अफेयर ज़्यादा है. जीके में करंट अफेयर, जो करंट अफेयर पढ़ लेगा वो बढ़िया रहेगा. हाँ, मैथ और रीजनिंग आसान है. थोड़ा मैथ के 2-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, अन्यथा और सही है. अच्छा, जीके जी से आपने करंट अफेयर्स की बात की, तो करंट अफेयर्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन लगे कि 2025 या उससे बैक के हैं? ना, 2025 के ज़्यादा हैं, 1-2 से ही हैं जो पुराने हैं. अच्छा. हाँ, मैथ्स में बात किया जाए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन? फॉर्मूला बेस्ड हैं, मेंसुरेशन से भी थे क्वेश्चन. कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा? नहीं, इतने ज़्यादा ट्रिकी नहीं है. और एक पंचभुज का क्षेत्रफल आया था, वो था. अच्छा, ऐसे ఇప్పుడు చెప్పే క్వశ్చన్స్కి మీకు ఆన్సర్ తెలుసో లేదో కమెంట్ రూపంలో తెలపండి. మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా కూడా కమెంట్ చేయండి, నేను రిప్లై ఇస్తాను. ఫ్రీ మెటీరియల్స్ కోసం మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోండి. లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో.
మనకి మెయిన్ ఈరోజు అడిగిండేది జనరల్ సైన్స్ వచ్చేసరికి ఈజీ టు మోడరేట్ అడిగారనమాట. ఆస్తమా ఏ పార్ట్ని ఎక్కువ డ్యామేజ్ చేస్తుంది అని అడిగారు. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ క్లోరిన్ బికాస్ ఆఫ్ అని అడిగారు. అలానే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఇచ్చారు. యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది అడిగారనమాట. పౌల్ట్రీ ఆఫ్ ఎగ్స్లో ఏ బ్రీడ్ అనేది అడిగారనమాట. ఫోటోసింథసిస్ అనేది ఏ పార్ట్లో జరుగుతుంది అని అడిగారు. వెలాసిటీ ప్రాబ్లం ఒకటి ఇచ్చారు. అట్లనే రోల్ ఆఫ్ మిసెల్లీస్ అడిగారు. వేరియేషన్స్ ఇన్ స్పేసెస్ అడిగారు. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనమాట. డిప్లాయిడ్ టు హైప్లాయిడ్ విచ్ సెల్ డివిజన్ అని అడిగాడు అనమాట. రియాక్టివిటీ సిరీస్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. దాని తర్వాత జింక్ ప్లస్ కాపర్ సల్ఫేట్ యొక్క రియాక్షన్ చూసుకోండి. ఇవి సైన్స్ ఈజీ టు మోడరేట్ వచ్చిందనమాట. దాని తర్వాత మనము నాఫ్థలిన్ యొక్క రియాక్షన్ అడిగినాడు. దాని తర్వాత రీఫ్రాక్షన్ క్వశ్చన్ అడిగినాడు. సొల్యూషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. అందులో ముఖ్యంగా వర్క్ ప్లస్ జీరో బేస్డ్ క్వశ్చన్, డిఎన్ఏ కాపీ రీజన్, అలానే పవర్ ఈక్వల్ టు v²/r ప్రాబ్లం ఒకటి, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బేస్ క్వశ్చన్ అనేది ఒకటి అడిగాడు అనమాట. థియరీ క్వశ్చన్. రీజనింగ్ వచ్చేసరికి వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీగా ఇచ్చారనమాట. ప్రతి ఒక్కటి డూయబుల్లో 30/30 స్కోర్ చేయొచ్చు. ప్రతి ఒక్క టాపిక్ డెడ్ ఈజీనే కాబట్టి రీజనింగ్లో ఏం చెప్పాక అవసరం లేదు మనకి. ప్రతి ఒక్కటి చేయగలిగేది. మ్యాథమెటిక్స్ ఈజీనే కానీ కొన్ని క్యాలిక్యులేటివ్ వచ్చాయన్నమాట. మ్యాథమెటిక్స్ టాపిక్స్ చూసినట్టయితే రేషియోస్ నుంచి 3 క్వశ్చన్స్ అడిగారనమాట. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో 4 క్వశ్చన్స్ అడిగారు. టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, సింప్లిఫికేషన్, ఎస్సిఎఫ్, ఎల్సిఎం, టైమ్ అండ్ వర్క్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ 2 అడిగారనమాట. అలానే పర్సెంటేజ్ 2 అడిగినారు. జియోమెట్రీ వచ్చి 1, ట్రైగ్నోమెట్రీ 1, ఆల్జీబ్రా నో క్వశ్చన్స్. ఆల్జీబ్రా నుంచి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా రాలేదనమాట. ఆరో స్పీడ్ నుంచి 1 క్వశ్చన్ వచ్చింది. 3 మీడియన్ మీద 1 క్వశ్చన్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మీద 1 క్వశ్చన్, పెండగాన్ నుంచి 1 క్వశ్చన్, మెన్సురేషన్ సిలిండర్ మీద 1 క్వశ్చన్ ఇచ్చారనమాట. ఇక్కడ జీకేలో వచ్చేసరికి పాలిటీ మీద, జియోగ్రఫీ మీద, హిస్టరీ మీద, ఎకనామిక్ మీద అసలుకి క్వశ్చన్సే రాలేదు. కరెంట్ అఫైర్స్ దుమ్ము దులిపినాడు అనమాట. అసలుకి ఎక్కువ కరెంట్ అఫైర్స్ కనిపిస్తున్నాయి అనమాట. 10 to 11 కూడా అడిగారు ఒక్కొక్క షిఫ్ట్లో. మెయిన్గా జనవరి నుంచి నవంబర్ వరకు చూసుకోండి. ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ జూన్ వరకే అడిగారు కానీ నవంబర్ వరకు కూడా టచ్ చేశారు ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ అనేది. అది కూడా బేసిక్ అడగడం లేదు, ఇన్ డెప్త్ అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి బాగా చూసుకుంటేనే జాబ్ అనేది వస్తుంది. ఎందుకంటే అందరూ చేయగలుగుతారు. రీజనింగ్, మ్యాథమెటిక్స్ మనకి ఎక్కువ ర్యాంకు కానీ మార్కు కానీ డిసైడ్ అయ్యేదంటే ఇక్కడే. జనరల్ సైన్స్ కానీ జనరల్ అవేర్నెస్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. జనరల్ సైన్స్ చేయొచ్చు కానీ జనరల్ అవేర్నెస్ కొద్దిగా టఫ్ ఇచ్చినాడు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు చెక్ చేయండి. మెయిన్గా కరెంట్ అఫైర్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి ఇప్పటి నుంచి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ఒకే ఒక లైక్ చేసి హైప్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైతే ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. జై హింద్, జై భారత్.